صلاة بالسلام المبين
غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا تكويني من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهل كن فيكن يا غرامي. This call is now being recorded. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bacaan zikir kami akan dipimpin tapi minhajul padanya kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله على النبي 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 محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله النبي محمد صلى الله على 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 النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله النبي محمد صلى الله على 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 النبي محمد صلى الله النبي محمد صلى الله على 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 النبي محمد على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا 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 لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل لطيف لم يزل الطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل لطيف لم يزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل لطيف لم يزل الطف بنا والمسلمين
يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة فاسن عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana laperana res ake duit ake kanggo ngaju haji barakain nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana laperana res ake duit ake kanggo ngaju haji barakain nabi wali Allahumma ya rabbana Perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana Kupana la perana berasa kejuit akan bunga jumlah haji barakai nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana لنا من مضى واسع الكرم يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله ارحمنا أنت مولانا الله قبلنا من غير الله ارحمنا أنت مولانا الله قبلنا من غير الله ارحمنا أنت مولانا الله قبلنا من غير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولا Amin. Cukup lahir. Mudah-mudahan keputusan hari yang kita baca mendatangkan rahmat dan ridho ya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya sampaikan ahlul wassalam Assalamualaikum hadis saya bin Mustafa Badut. Sudah jadi kita sebelumnya sebelum tausiah yang akan sampaikan oleh hadis saya terlebih dahulu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar pada beliau Kiai Manawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah musolliyan ala Rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani asatidz hafizahumullah, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud hafizahumullah, para asatidz, para kiai, para wali santri yang saat ini sedang mengikuti kegiatan majelis di dalam masing-masing. Nika sampun new normal, statusipun saat ini sampun new normal. Terus sampun balik kehidupan, terus boten wonten koden kali virus malih. Alhamdulillah, musurane koden kali virus malih. Virusnya wis mengenal kita, kita wis mengenal. Jadi podo kenali. Di simpangan terus halus. Assalamualaikum, tadi aman. Alhamdulillah. Para wali santri, para kiai, kawula namung saged menyampaikan saya kumullah matur suwun sanget sedaya jeripayah panjenengan untuk memberi dukungan sebagai musyaid dakwah. Musyaid dakwah panjenengan sampun nyengkuyung pergerakan dakwah menika dengan berbagai macam, terus semen, pasir, bangunan, studio, saka wali santri. Kalau ini untuk tahun ini kagem menyelesaikan masjid para wali santri nalikane trami rapot wonten wakaf atau infak atau sedekah atau kemawon asmane 1 sak semen. Sudah berjalan ya? Ampun. Insyaallah. Ampun, alhamdulillah. Satkoyin koordinasi dengan ingkang nangani masjid, Senin benjing sedaya tukang masuk ke masjid untuk mulai mengerjakan. Pak Satpan Senin benjing langsung mulai masjid. Oke, langsung ngecor balok-balok karena itu sudah hampir 2 bulan. 2 bulan dari dipun laksanane pengecoran eman-eman mangke nang rusak. Terus berjalan ini Senin pesen besi, matur ngecor terus lanjutkan pembesian. Mugi-mugi dan segera rampung masjid terus sakit ngaji di masjid. Jadi mangke madrasah di masjid. Amin. Madrasah di masjid tadi. Para wali santri wonten kewajiban minimal setunggal sak semen. Setunggal sak semen itu padha karo anggene ning angkringan karo ning cangkruan 1 kali. Nah, ngangkring niku 1 sak semen. Jadi sing ikhlas. Nomor kali kula sampaikan matur suwun sanget para wali santri ingkang sak menika sabare tambah. Mergo panjenengan sedaya sakniki bebani nggih tambah. Wonten santri, wonten putra panjenengan pilih wonten kesulitan mesti nyuwun pitutuh panjenengan. Kanten menika panjenengan sakniki latihan sabar. Pak Menteri Nasional, Menteri Pendidikan Nasional, ini Mas Nadiem orang-orang nyebut, memutuskan pendidikan dimulai ajaran Juli tapi mlebune Januari. Bu, cara macane sing salah apa cara ngerti sing salah kula mboten paham. Ngono lho, dadi kadang-kadang iki ya rada ana jare wong biyen ana gendhe digendengi pisan wae. Dadi niki ajaran baru Juli mlebune Januari. Wonten niku enten daerah sing boten enten HP, boten enten Android iki padha. Nggih, Pak. Ya,
Kedah biyen saking dulu lewat iki kan dari para atlet, para guru, para guru dampak daerah yang boten santri ternyata Jakarta 20%, 80% main game. Jadi laporan. Jadi 80% itu waktu habis untuk game. Nah, bilih putra putri kita mangke game ngantos Desember sampai Januari game terus, turu yo game, istirahat yo game, babar pisan wis bablas. Nggih, game over. Dadose game over. Ya Allah, ternyata menika kita nggih kedah ngono ya ngono ning aja ngono. Sehingga insyaallah muga-muga mangke para kepala sekolah saged sepedaan bareng kali santri. Jadi Taderu kepala sekolah SMK nanti ada sepedahan dengan anak SMK. Nah, pedahan terus nanti ada pos-posnya. Di pos di sini nanti di situ setoran Quran. Jadi pos-posnya ini dibuat setoran Quran. Jadi posnya guru anak-anak setoran Quran. Nanti di pos yang lain anak-anak setoran fikih. Di pos yang lain nanti anak-anak setoran nopo. Ada salat duha di pos-pos itu. Monggo ditoto pun diterjemahkan kemawon. Nomor kali nanti anak-anak diajak bermain di sekolah, diajak olahraga bareng di sekolah, diajak senam di sekolah. Senam dewi males, senam bareng-bareng di sekolah. Nah, mungkin nalikane pun kesel leret ya setoran Quran. Ngono lho, dadi leret kesel setoran Quran. Terus mangke sedaya niki enten arena memanah. Nah, memanah niku mangke di dalam panahe, di dalam apa jenenge sasaran panah niku mangke enten soal-soal. Begitu panah kena soal kuwi ya kudu pun selesaino soalnya. Nah, kayak gitu caranya. Kalau begitu, jadi fisiknya nanti semakin kuat. Jadi dengan adanya corona niki mangke fadilahe manfaate sedaya belajar fisik, sedaya nambah anggene olahraga. Jika mungkin kalau usul nih Ustadz Lukman memandegani anak-anak nanti semua sudah belajar pedang. Semua belajar kanuragan. Jadi anak-anak masuk belajar kanuragan. Waga begini kono wis mlayu dedebukan wis gelut ning kono gak apa-apa. Diwiring tinju gak apa-apa. Mencolot lari, mencolot mendhuwur, melenekan gak apa-apa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka jono-jono ning selimut di rumah, aja kemulan ning omah. Ini pendidikan kita arahnya sudah berbeda. Jadi ketika dari Jakarta memutuskan masuk Januari, maka konco-konco nanti adalah melakukan olahraga, sepeda bareng, refreshing bareng, dan lain-lain. Terakhir, kaula mung saged menyampaikan muga-muga sedaya ingkang sakniki ten griya sinau ten griya ampun ngantos supe wirid kagem putrane. Terus putrane dipun jak wirid dawuhe guru kita abihya ba'da salat ping 11 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim ping 11. Niku kedah dipun waca sedaya para wali santri, kepala sekolah untuk mengingatkan kembali bacaan itu, ditulis kembali bacaan itu, dikasih kopnya masing-masing jenjang, dikasih tanda tangan kepala sekolah masing-masing jenjang. Perlu dievaluasi, pun maca napa dereng ditakokne, pun wirid napa dereng ditakokne.
kondisi niki mung saged nyuwun pitulung dhateng Gusti Allah. Protokol kesehatan gagal semua. Protokol kesehatan gagal semua. Jadi apa kok gagal? Ning Amerika niku wong yakin protokol kesehatan. Menurut kanca kawula sinten Amerika, 3 minggu yang lalu wong Amerika mati mergo corona niki 100.000 wong. Niki resmi saking kanca kula sinten mriku, Ustadz Ali. Niku punya pesantren Nusantara di Amerika, satu-satunya pesantren di Amerika. Satu-satunya pesantren Nusantara di Amerika. Laporan bilih wong Amerika niku sing sampun dut bahasa Surabaya napa KO ya. Modal ya KO niku 100.000. Padahal niki tiyang piantun sing mimpin WHO sing nentokne protokol kesehatan. Nah, ning Jawa orang kenal protokol kesehatan belas rene sing mati. Soale duwe wirid gadah wirid belas gak sing mati. Kalau gak ada kanca terpare sekian waktu yang lalu mati. Oh, ditinggal-tinggalin jantungnya ring 3. Enak meneh nika mati, oh diabetes wis ngene. Ana meneh mati tabrakan, ana mati kecemplung kali. Sembolah. Artine sing muri corona kuwi ya mbuh wong corona niku maknane penyerta. Jadi penyerta. Jadi penyakit nempel nyertai terus dempleng ngaku-ngaku pengen diakoni. Niku namanya corona. Jadi penyerta. Nanti asli ini ngono nggih, kangelan madosi. Nah, kanten menika sedaya santri judule ayo diajak wirid, diajak zikir. Muga-muga menika saged manfaat. Selanjutnya karena waktu saya serahkan sebelumnya ke Habib Syekh. Hari ini kita bicara soal Al-Qur'an, mangke sare-sare kali kita dialog, silaturahim dan lain-lain. Minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Pangapunten sedaya lepat, kami atas nama Al-Azhar menyampaikan kepada seluruh wali santri taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Pangapunten sedaya khilaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi awsala al-muqbilina ilayhi bifadlih ila maratibil aliyah وبلغهم ببركة نبيه كل أمنية وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وعلى آله وصحبه خير البرية. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para masyayikh, para asatidz, khususnya beliau Al-Ustadz Kiai Haji Imam Mawardi, juga para asatidz yang lain, kepala madrasah, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul kembali walaupun terbatas. Mudah-mudahan perkumpulan pada pagi hari ini membawa turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa maslahat bagi kita semuanya, bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di Indonesia dan juga seluruh yang umat Islam yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secercah kebaikan yang diberikan pada pagi hari ini akan mendorong untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari setiap balak-balaknya, mengangkat wabah, mengangkat virus ini, segera kita semuanya normal kembali dalam beraktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini sesuai dengan tema, yaitu mengenai Al-Quran. Tadi dikatakan oleh Ustaz Adil bahwa temanya adalah apa tadi? Generasi Qurani. Keutamaan generasi Qurani. Kalau kita mau melihat dan mencermati siapa sih generasi Qurani itu, tentunya adalah generasi yang betul-betul mengikuti, generasi yang betul-betul menteladani dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha tatkala ditanya oleh seorang sahabat, bertanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peranginya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Dan Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya kita selalu belajar dan selalu mengerti ketika kita memuji Nabi, ketika kita memuliakan Nabi, ketika kita meninggikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setinggi apapun pujiannya, maka pujian itu tetap belum sepadan dan belum pantas untuk diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sempurna sifat-sifat yang kita sifatkan tentang kemuliaan Rasulullah untuk mensifati seluruh kemuliaan Nabi Muhammad SAW belum sempurna. Kenapa demikian? Karena memang sifatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kalau kita mau berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran tidak akan dapat diungkapkan keseluruhan daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang ada disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca di hari Jumat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad,
Kalau seandainya al-bahru, kalau seandainya ini laut, di situ dijadikan tinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan bagaimana kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Akan habis kering itu laut sebelum kering, sebelum selesai mensifatkan bagaimana kalimat Tuhan, kalimat Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya laut itu dijadikan tinta dan tinta itu untuk menuliskan kemuliaan Al-Qur'an, maka itu semuanya tidak akan mungkin digapai, tidak akan mungkin terwujud. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun seandainya laut, ini kita belajar sedikit, laut sama daratan itu lebih luas lautan apa daratan kira-kira? Kalau seandainya lautan ini kan sudah lebih besar, lebih banyak daripada daratan, kok kemudian habis setelah dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an, habis kemudian ditambah lagi walau ji'na bimithlihi madada, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bimithlihi dengan sepadan dengan itu, 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya seandainya, untuk menuliskan hikmah, ilmu, rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak akan pernah terwujud itu semuanya. Nah, ini disifatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sifat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kalau sudah kita tahu sifat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, wa kana khuluquhul Qur'an, maka tidak akan pernah selesai kita mensifatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu luar biasanya sangat luar biasa. Luar biasanya sangat luar biasa ini bagaimana? Ya. Al-Qur'an ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Terus salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini bisa kita lihat, yang sampai saat ini bisa kita dengar, yang sampai saat ini kita bisa membacanya dan kita bisa menemukannya adalah Al-Qur'an. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini masih ada yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa apabila dikerjakan atau apabila dibaca oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling bagusnya ibadah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wallahi laqad tajallallah subhanahu wa ta'ala li khalqihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah bertajalli
li khalqihi, pada makhluknya, di dalam kalimat-kalimatnya, di dalam firman-Nya. Akan tetapi walakinnahum la yubsirun, mereka itu tidak nampak daripada tajallinya Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi penghafal Al-Qur'an, menjadi pengamal Al-Qur'an, secara tidak langsung orang itu memang sedang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, berdagang. Dan perdagangan satu-satunya perdagangan yang tidak pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mendermakan sebagian harta yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik didermakan atau diinfakkan harta itu secara sir, tersembunyi, atau secara alaniyah, terbuka. Yang demikian itu semuanya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sedang berharap melakukan satu perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perdagangan itu tidak akan pernah merugi. Nah, ini disebut, ayat ini disebut dengan ayatul Qurra. Sebagian ulama menyebut ini adalah ayatul Qurra, ayat yang dipegang oleh para qurra. Liwaffiyahum ujurahum. Untuk apa itu semua dilakukan? Untuk memenuhi mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dan Allah menambahkan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Syakur, Maha memberikan ampunan dan Maha mensyukuri. Mencetak generasi Al-Qur'an adalah cara tepat untuk menjadikan anak-anak kita dan kita semuanya untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa, seorang ibu, seorang ayah yang mendidik anaknya dengan Al-Qur'an itu adalah perangai yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Paling bagusnya kalian adalah orang yang memahami Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Orang yang memberikan pengajaran kepada Al-Qur'an, orang yang memberikan pendidikan kepada anaknya Al-Qur'an, orang tua yang memberikan kesempatan anaknya, mensupport anaknya menjadi pemeluk Al-Qur'an, menjadi pembawa Al-Qur'an, hamalatul Qur'an, penghafal Al-Qur'an, pengamal Al-Qur'an, maka nanti di hari kiamat orang ini akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan di seluruh orang-orang yang ada di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah satu hal yang akan memberi manfaat kepada kita. Al-Quran ini adalah penolong. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada satu penolong di hari kiamat yang a'zam manzilatan indallah, afdal manzilatan indallah, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penolong yang paling mulia di hari kiamat, yang mengalahkan nabi, bahkan malaikat, dan seluruhnya. Apa itu? Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Al-Quran itu akan datang kepada Allah, akan memintakan kepada Allah syafaat, pertolongan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nantinya disyafaati oleh Al-Quran. Amin. Allahumma. Dalam satu riwayat dikatakan, Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, nanti akan datang itu Al-Quran pada hari kiamat. Fayaqul, sebagai bentuk janji Nabi SAW, pertolongan apa sih yang dapat dilakukan ini? Pertolongan apa? Syafaat yang bagaimana yang dilakukan oleh Al-Quran? Meminta kepada Allah syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa yang membacanya. Apa yang akan dilakukan oleh Al-Quran ini kepada siapa yang membacanya? Untuk siapa yang membacanya? Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, datang ini Al-Quran pada hari kiamat. Fayaqul, maka mengatakan ini Al-Quran, ya Rabb hallihi, ya Allah hallihi, kasih pakaian ini ya Allah, hallihi, fayulbasu tajal karamah. Orang yang dimintai syafaat, yang disyafaati oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan satu taj, tajal karamah. Apa ini? Mahkota kemuliaan. Pada saat itu disaksikan oleh seluruh manusia pada saat di mahsyar itu. Tsumma yaqul, belum sampai demikian, ini Al-Quran memberikan pertolongannya, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, zidhu, berikan tambahan kepada ini orang. Ini orang yang membacaku di dunia, ini orang yang menghafalkan aku di dunia, ini orang yang mengamalkan isiku di dunia. Zidhu ya, maka berikan tambahan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, fayulbasu hullatal karamah, kemudian orang ini diberikan tambahan hullatal karamah, satu perhiasan kemuliaan yang tidak bisa digambarkan. Belum selesai sampai di situ para jamaah. Al-Quran ini akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada puncak permintaan. Apa itu puncak permintaan? Ridha. Lalu Al-Quran mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi irdo anhu, ya Allah ridhoi ini orang, ya Allah, yang membacaku, yang mengamalkan isiku, yang berperangai dengan perangaiku, yang menjadi perintahku dia lakukan, yang menjadi laranganku dia tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan lagi, kemudian fayardu anhu, Allah meridhoinya. Allah memberikan ridhonya. Masya Allah. Kalau sudah Allah ridho, lalu apa lagi? Sudah finish. Kalau Allah ridho, sudah finish. Makanya sampai Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu dalam munajatnya mengatakan, dalam munajat Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu mengatakan, hijabi angka walau kuntu fil jahil.
Lau kunta anni radin fala ubali bil jahil. Masya Allah. Lihat bagaimana munajatnya seorang yang kenal dengan Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang betul-betul telah menikmati lezatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Azabi hijabi anka." Azab terbesar bagiku adalah tertutupnya aku ya Allah. Tertutupnya hamba ya Allah, angka daripada engkau. Walau kuntu fin na'imi, walaupun seandainya aku masuk surga, kok masih ada hijab antara hamba dan engkau ya Allah. Maka ini adalah azab terbesar yang ada bagi diriku. Ya Allah, lau kunta anni radin, kalau seandainya engkau kepadaku ridha, fala ubali bil jahimi, maka masuk neraka jahim pun aku akan tidak peduli asalkan kau ridha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kan derajat-derajat luar biasa. Kalau panjenengan yang penting surga kan mereka tidak. Kalau sudah mencapai derajat yang luar biasa itu, ubudiyah bukan karena taklif, ubudiyah bukan karena kewajiban melaksanakan ibadah seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah. Dikatakan ketika sholat beribu-ribu rakaat, ditanya apa yang kau harapkan, surga, jauh dari neraka, dikatakan tidak. Lalu kenapa kau kerjakan demikian? Karena aku ingin memenuhi hakku sebagai hamba yang berlaku kepada penciptanya. Begitu. Kalau kita ini derajat masih derajat yang penuh dengan roja, harapan pengen lebu surga, harapan pengen jauh dari neraka. Tapi kurang terus api daripada gak dua harapan apa? Yes. Masya Allah. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti orang-orang yang ahli Al-Qur'an, ya, ahli Al-Qur'an, ini Al-Qur'an bakal nulung. Bakal nulung. Ini bagi pelakunya. Wong sing ahli Al-Qur'an ini bagi tadi penolongnya. Dikai tajal karomah, hulatal karomah, dikai ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti dia akan disuruh baca. Jadi bacaan panjenengan blekak-bleku ya kan maca ngono kuwi kok. Panjenengan bacane masyaallah lancar. Nah, ini luar biasa. Tapi blekak-bleku ini bukan berarti tidak dapat pahala ya. Dari riwayat yang Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, lanyah membaca Al-Qur'an. Masya Allah, tartilnya bagus, qiraahnya luar biasa, akan dikumpulkan ma'a safaratil kiramil bararah. Dia itu akan disertai oleh malaikat yang mulia, digolongkan dengan golongan malaikat. Jadi gak bisa digambar piye nggih. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta' fihi, kemudian membaca Al-Qur'an ya tata', apa ya tata', gelekak-gelekuk, gaguk-gaguk, lif atau baca saya ya tak masih belajar. Wa alaihi syak, orang yang demikian itu kesulitan benar untuk membaca Al-Qur'an, tapi itu semua tidak menghalanginya untuk menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faktor usia, faktor keterbatasan fisik, faktor-faktor yang lainnya mencoba untuk menghalangi orang itu untuk menjadi ahli Al-Qur'an, akan tetapi orang itu betul-betul menghancurkan halangan-halangan itu sehingga dia terus dan terus belajar. Saya sudah tua, saya sudah rabun mata dan lain sebagainya, tapi tidak menghalangi. Saya tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk saya untuk membaca Al-Qur'an. Wah, ini orang yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Ramadan kemarin, jadi saya mengapresiasikan. Saya berada pada satu wilayah di Blitar Selatan, di Ludoyo. Saya bersama dengan orang-orang
pada bulan Ramadan kemarin mengadakan khutbah Quran. Dan yang baca kala itu karena saya minta agak mendadak ya, belum khatam waktu itu. Akhirnya kita baca bareng-bareng. Nah ternyata sistem bacanya itu semaan, ya, bukan dibagi begitu, bukan semaan. Satu sama lainnya nyemak. Subhanallah Pak. Siapa yang hadir di situ? Wong-wong sampun sepuh. Ono sing bapak kali anaknya. Dan subhanallah bacanya itu satu orang hanya mungkin 1 ayat 2 ayat itu beberapa menit. Jadi mau coba ini wah cah paling rendah ya cah Al Azhar ini sih menang cah Al Azhar. Masya Allah, kalau ningali semua dengan itu brebes. Saya bukan kemudian kecewa, bukan, tapi saya takjub. Saya tersentuh, ya Allah, orang yang model seperti ini, orang yang sudah sepuh, yang seharusnya dia sudah menyerah di hadapan anaknya, dia bawa anak yang lebih lancar ke bapaknya. Anak si cilik, mau Quran, masya Allah, saat dulunya anak bapaknya, mau coba Quran sih, Bismillah, masya Allah. Kadang-kadang 1 ayat benernya yang 10 diri. Itu betul. Orang sampai keluar sungkan, dibenernya orang ya. Orang dibenernya Quran. Tapi ada dibenernya kemesaknya di sawang anaknya. Itu betul ini. Kayak berebes betul ya Allah. Kita ya pun Insya Allah luar biasa. Tidak menghalangi gengsi ini wong sepah di hadapan anaknya ini sampai dicendelin ngomongnya. Dia terus belajar Al-Quran. Orang yang demikian ini dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq. Terbata-bata membaca Al-Quran. Sulit untuk membaca Al-Qurannya, tapi tak menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Walahu ajran. Orang yang demikian ini mendapatkan 2 pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulama mengatakan pahala pertama adalah pahala setiap huruf yang dibaca oleh orang tersebut. Karena Al-Quran ini 1 huruf saja itu membawa pahala. 1 huruf saja itu pahala. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qara'al Quran, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahu bihi hasanah. 1 huruf itu mendapatkan kebaikan. Ingat, kebaikan. 1 huruf, 1 kebaikan. Akan tetapi saking rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan dengan rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lipat gandakan 10 kali lipat ganda. Jadi 1 huruf berapa? 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi menegaskan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim 1 huruf, bukan. Walakin akan tetapi alifun harfun. 1 alif huruf, lam harfun, mim harfun. Lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Masya Allah. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Masya Allah. Ini luar biasa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membaca Al-Quran itu yang terbata-bata, setiap huruf yang dibacanya dia terbata-bata mengulangi hurufnya. Dari situ pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dikucurkan. Selain daripada itu, pahala yang kedua adalah pahala yaitu ta'allum, pahala belajar. Yang dimana tabul ilm ini luar biasa. Oke, pahala belajar itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang min ahlil Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini
Al-Quran. Kalau kita mau berbicara tentang Al-Quran ini, Masya Allah, akan sangat panjang dan luar biasa sekali. Yang jelas, Al-Quran ini kemuliaannya luar biasa. Tadi kita zikir jamaah. Sering kali kita membaca wirid setelah sholat. Sering kali pula kita membaca hadis. Sering kali pula kita membaca ilmu-ilmu yang lain. Betul atau tidak ini? Tapi akan lain sisi pahalanya kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Akan lain sisi pahalanya. Ulama mengatakan, disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, karya daripada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati, yang mensyarahi daripada kitab Arba'in Nawawi. Mengatakan beliau ini, yuthabu ala qiraatil Quran, akan diberi pahala bagi orang yang membaca Al-Quran walau biduni ma'rifati makna, walaupun tanpa dia mengetahui makna daripada Al-Quran tersebut. Oh ya, alif lam mim, jangan semerap dong bagian makna ini. Nah, ulama kaliber para sahabat nggih kabeh mengatakan wallahu a'lam bimakna, kalau panjenengan arep ngaguro. Karena memang Al-Quran itu banyak makna-makna yang memang wallahu a'lam bimakna. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, kemudian kita tidak tahu makna yang kita baca, apa sih maksud daripada Al-Quran ini, akan yuzhab, diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda halnya dengan yang lain. Bi khilafi ghairihi minal adhkar. Kalau yang lain dari zikir-zikir, tadi kita dipimpin oleh Ustaz Ni'am, zikir jama'i, itu tergantung loh ya. Lek jenengan mekur melu tok karo maknane gak oleh ganjaran ya. Yes tuh. Dikatakan di sini begitu. Nggih. Fa innahu la yuthab alaih, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qari'uhu, orang yang membaca, illa arafa makna, kecuali dia mengetahui makna dan maksudnya, walau ijmalan, walaupun ijmal, walaupun secara garis besar. Bosok sampai menilai Allah gak ro maknane. Bosok jenengan kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa jenengan nggih niku jenengan apa namanya baca secara garis besarnya, semisal jenengan astagfirullah, kan jenengan mesti ngerti artinya bodoh. Subhanallah, jenengan muji-muji Allah walaupun tidak tahu makna detailnya, secara ijmal dalam zikir yang Anda baca itu Anda tahu, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selain pahala perkumpulan. Beda lagi kalau kumpulnya ini kulo panjenengan ini sudah berpahala. Masalah zikir tersebut yang kita bahas di sini. Wal ahadits, ilmu-ilmu hadis misal. Ini juga apa namanya berbeda. Ada ilmu-ilmu hadis itu wa baqiyan minal ulum, ilmu-ilmu yang lain ini la yusab 'alaiha, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu qira'atu lafdhiha, dari membaca lafadznya hadis dan ilmu-ilmu yang lain tidak berpahala. Wa innama yusab 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi dia ada kegiatan belajar dan mengajarnya, dari sisi dia itu menulisnya dan lain sebagainya. Ini ada pahala tersendiri, tapi dari sisi pelafatannya tidak mendapatkan pahala. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran apapun yang Anda lafadzkan, kondisinya bagaimanapun Anda melafatkan, maka dari situ Anda paham atau tidak paham mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kalau panjenengan tidak paham nanti akan diberikan pahala paling afdolnya amal. Ini menurut siapa?
Imam Ahmad bin Hanbal, beliau suatu saat itu pernah bercerita, ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Aku pernah melihat Tuhan. Yang ngimpi nih wong-wong soleh ngono niku. Yang ngimpi kula panjenengan ora salah. Nggih, mboten bakal model ngeten niku. Tapi nek wong sing soleh, ngoten iki ngimpine. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai mengatakan ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Aku melihat Tuhanku di dalam mimpi. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku. Bukan gambaran itu. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik." Kasih tahu ya Allah, apakah amalan yang paling utama yang dapat mendekatkan diri orang yang dekat kepada Engkau ya Allah? Amalan apa yang dapat mendekatkan orang-orang yang dekat kepada Engkau? Itu amalan apa ya Allah? Yang paling utamanya apa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi beliau mengatakan, "Bikalami ya Ahmad." Dengan untaian firmanku wahai Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ini seakan-akan mengerti yang tulung agung ini. Nek maca Al-Qur'an ora ono sing paham. Akhirnya pun ditangkut-takut. Imam Ahmad bin Hanbal mesti ngerti kabeh. Tapi beliau menanyakan kondisi orang yang ada di Indonesia nih. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, "Ya Rabb, bi fahmin aw bi ghairi faham." Dengan paham atau tidak paham ya Allah. Dalam mimpi itu disebutkan bi fahmin aw bi ghairi faham. Mau faham, mau tidak faham, itu adalah satu amalan ibadah yang dapat mendekatkan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Maka membaca Al-Quran ini perlu panjenengan betul-betul perhatikan dan tidak remehkan. Saniki usum wong remehaken Al-Quran. Masya Allah, lek guru ngaji lek ngecap luar biasa. Wah, guru ngaji digaji sak mono kene kaken. Masya Allah. Ono kan. Walau guru nanggone Al-Azhar titik ae gajine. Lek sekolah sing rodok nggih negeri ngoten rodok. Nah, seharusnya nggih pemerintah memperhatikan madrasah-madrasah yang di dalamnya ada nilai-nilai Al-Quran. Kenapa? Ini dulu ada sebuah kisah dikisahkan dari seorang syekh namanya Ibn Abi Zaid Al-Qayrawan dari tanah Qayrawan. Beliau itu suatu saat memberikan pendidikan anaknya kepada seorang syekh, kepada seorang mudarris pengajar Al-Quran, guru ngaji. Kemudian karena memberikan apresiasi kepada pengajar anaknya, nanti mungkin barangkali bisa dipraktekkan, ya, barangkali bisa dipraktekkan oleh wali murid, ya, memberikan apresiasi kepada gurunya. Sing ngajari Al-Quran di anakku pinter maca Al-Quran gara-gara Ustaz Imam Mawardi wis kita umroh nih. Ini kita nopo bantu nih pesantrennya. Ya sak piro-piro niku jenengan gak oleh ngomong wah kok akeh ngono. Ustaz Imam kira-kira mboten bakal ngomong ngoten ya kurang akeh. Loh, dan tidak salah ngomong seperti itu. Hah? Dan tidak salah. Kalau justru mengatakan ini kakian ini malah salah. Ini seakan-akan merendahkan Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sesuatu saat ini terjadi pada Imam Ibn Abi Zaid itu Al-Qayrawani. Beliau menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan kepada seseorang pendidik untuk mengajarkan hizban minal Quran. Hanya tidak sampai komplit Al-Quran, beberapa hizib bagian daripada Al-Quran begitu saja. Diberikan mi'ata dinar pada saat itu. Dikasih mi'ah dinar. 100 dinar itu uang yang luar biasa. Nah, saat ini itu pinter ya. Wis pokoknya kathah lah. Oke. Faqala lahul faqih.
Ya Pak Guru niku aku jawane tawadu. Pak Guru niku jawane ya gak penak kabeh. Mosok aku belajar Al-Qur'an dikei duit sampe neke. Ana ya Sayyidi, saya ini wahai Tuanku, ma amiltu syai'an astahiqu bihi hadza kullah. Aku tidak mengerjakan sesuatu yang aku dapat berhak mendapatkan apa yang kau berikan ini semuanya. 100 dinar, saya cuma mengajarkan Al-Quran kepada anak Anda. Saya tidak berhak mendapatkan hal ini. Langsung berubah muka wajah Syekh Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Orang yang mengagungkan Al-Quran. Langsung dijabel mawon anak Ewes, mulai ngalih. Golek guru dia. Itu apa? Bukan lanjut lagi kali pula. Buat bersitu ada sampai wis terus aja. Kita ada dinar PN gak gelem wis. Nggih. Yang penting anakku tak golek guru dia sing paham tentang Al-Quran. Sing paham tentang Al-Quran. Fahawwala syekh waladahu min indi ila faqihin akhar. Dipindah kepada guru yang lain. Lalu mengatakan ini Syekh Ibn Zaid Al-Qayrawani mengatakan hada rajulun mustahilun bil Quran. Ini adalah seorang ustadz, seseorang yang dimana meremehkan Al-Quran dibandingkan dengan 100 dinar dikatakan tidak pantas. Seandainya 1000 dinar pun tidak akan pantas. Makanya Allah subhanahu Al-Fat jika ini pondok niki ya gak ora longkong ngoten niku biasa sebenarnya. Kalau seandainya guru ngaji di sini siapa yang ngajari saya siapa gurumu sing ngajari sampai nak nika guru nika terus diberikan apresiasi dengan terus umroh ya gitu ya. Saat Heru, saat Sinten nggih. Atau saat siapa ngoten nggih. Yang baca Al-Qur'an. Nah, ini dalam rangka mengagungkan apa? Mengagungkan Al-Qur'an. Nah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita pada saat ini perlu menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul menjadi sesuatu yang menuntun kita. Kita bukan hanya membaca Al-Qur'an, bukan hanya menghafal Al-Qur'an, bukan hanya kemudian kula panjenengan niki hanya menjadi orang-orang yang ya baca Al-Qur'an ini Al-Qur'an pendidikan Al-Qur'an. Akan tetapi seharusnya kula panjenengan terdidik dengan didikan Al-Qur'an, mengerjakan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka orang yang demikian ini orang penghafal Al-Qur'an mengamalkan isi Al-Qur'an. Di sini nanti kalau seorang anak ya nanti dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kalau tadi yang saya sebutkan sebuah riwayat untuk diri bagi orang yang membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran itu pula dapat membawa seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Maka panjenengan orang tua, wali murid, bersemangatlah untuk mendidik anak-anak jenengan menjadi Al-Quran, menjadi pendidikan orang yang terdidik dengan Al-Quran. Orang-orang yang ahli Al-Quran menjadi keluarganya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Bahwasannya ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allama, kemudian mempelajarinya, wa ta'allama wa amila bihi, tidak sebatas kemudian belajar Al-Quran tapi kemudian beranjak mengamalkan isi di dalam Al-Quran, mengamalkan isi di dalam Al-Quran tersebut. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Nanti yang demikian ini akan memberikan pakaian kedua orang tuanya di hari kiamat satu mahkota yang cahayanya dau'uhu ahsan min dau'i syams. Cahayanya yang lebih terang daripada, yang lebih baik daripada terangnya
cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hulatain. Kemudian memberikan kedua orang tuanya pakaian. Dua pakaian yang sangat mewah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat tersebut. La taqumu lahumad dunya, yang tidak akan bisa menandingi kedua pakaian itu, dunia pun tidak akan bisa menandingi. Fayaqulan, sampai orang tua bagi anak-anak didiknya, bagi anak-anak yang menjadi ahli Al-Quran, yang sepain itu bakal kaget. Makanya siap-siap nih bagi wali santri yang memberikan pendidikan kepada anaknya di madrasah Al-Quran, siap-siap nanti di hari kiamat dikagetkan. Kaget apa? Nanti dia akan memiliki pakaian yang luar biasa indahnya, yang dunia tidak akan bisa menandinginya, kemudian sampai bertanya-tanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bima kusina hada, dengan apa kami dikasih pakaian yang demikian ini? Fayuqal, kemudian dikatakan pada saat itu, bi ahdi waladikumal Qur'an, karena sebab anakmu mengambil Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an. Muga-muga sedanten kula panjenengan termasuk orang-orang yang betul-betul menjadi pengamal Al-Qur'an. Karena kita ini tahu bahwa Al-Qur'an itu kadang-kadang malah melaknat para rawuh yang dipun rahmati Allah. Maka mudah-mudahan ini Al-Qur'an menjadi hujjatan lana, menjadi pendorong kebaikan bagi kita, bukan hujjatan alaina, bukan malah menjadi pendorong untuk kita dihempaskan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan ini Al-Qur'an beberapa orang, dan akan menjerumuskan dengan kaum yang lainnya. Artinya apa? Siapa yang diangkat oleh Allah adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Siapa yang diangkat oleh Allah adalah orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Siapa yang diangkat oleh Allah adalah orang yang dimana mengamalkan isi Al-Qur'an. Siapa yang diangkat oleh Allah adalah orang yang dimana memenuhi perintah yang ada dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Allah akan menghancurkan, menghinakan beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Ini siapa? Bagi orang yang tidak mau membacanya. Nggih. Orang yang tidak mau baca Al-Qur'an, hati-hati. Al-Qur'an sampai berdebu sampai sak senti, Pak. Duwe Al-Qur'an ngomong tapi gak tahu diwaca. Jadi hati-hati. Jangan-jangan Al-Qur'an itu nanti akan menjadi pendorong Anda untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil kula panjenengan boten waos Al-Qur'an. Nggih. Siapa yang dihinakan oleh Allah oleh Al-Qur'an ini? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan Al-Qur'an. Berusahalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Cara gampangnya kula panjenengan lek pengen estu tiang-tiang ingkang betul-betul adem manahipun, tiang-tiang ingkang betul-betul min ahlil Qur'an. Carane gampang, menjadikan Al-Qur'an sebagaimana kondisi kita membaca Al-Qur'an ini, sebagaimana kondisi kita menonton televisi. Itu sangat selesai. Iya. Seandainya kalau panjenengan mau menjadikan Al-Qur'an, cara kita membaca Al-Qur'an sebagaimana kula panjenengan melihat televisi sinetron, itu jenengan insya Allah dijamin selamat kabeh. Sapa iki? Kula panjenengan lewat delok. Iki kok kakak iki. Muji sing nang TV. Sing dapur kakak lihat sih. Nang TV guyu melu seneng. Sing nang TV niki idolane loro, kemudian kecelakaan meninggal dunia sedih. Nggih, sampai kadang-kadang menangis dibawa berhari-hari. Gini buatan. Ketika ada orang yang ketika ini melihat menonton televisi, ini ada anak yang rame, langsung di stop. Tak roh apa aku ki delok iki seru. Ana sing lewat cegah. Kalau seandainya
kula panjenengan membaca Al-Quran kondisinya sama ketika kula panjenengan melihat televisi, itu akan jaminan bagi kita semuanya untuk menjadi ahli Quran. Oke, itu Al-Quran, Masya Allah, ngeresepi Al-Quran ayat-ayat azab nangis, Al-Quran ayat-ayat bisyarah surga, wah gue sawadana Allah di bulan balai. Yang rian ini kata niku Pak, yang rian itu kalau sudah membaca Al-Quran kok rasa nikmati, ya, rasa nikmati, wah niku di bulan balai ini sampai gak mari-mari, oke. Bagaimana yang dikatakan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail. Muhammad bin Hasan Jamalullail itu orang ahli Al-Quran. Yang dikatakan beliau itu orang yang ketika bulan suci Ramadan niku usume tiyang niku apa? Maca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan adalah unzila fil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tapi beliau itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan mendapatkan Al-Quran, kadang-kadang beliau tidak baca Al-Quran di Ramadan di siang harinya. Kenapa? Karena beliau ini ketika membaca Al-Quran seakan-akan keluar seperti madu dalam mulutnya. Bahkan ulama-ulama yang lain, para orang-orang yang arif billah, mereka itu kalau sudah membaca Al-Quran dikasih makanan tidak mau. Sampai dikatakan, dari mana kau bisa makan? Beliau mengatakan Al-Quran membuat kenyang bagi dirinya. Dan ini beliau ini sampai dikatakan Muhammad bin Hasan Jamalullail ini gak mau baca Al-Quran di siang hari, disibukkan dengan ibadah yang lain, baru malamnya istighfar dengan Al-Quran. Kenapa? Karena takut ketika membaca Al-Quran, kemudian seakan-akan keluar nutrisi, keluar manisnya madu dalam mulutnya, kemudian takut membatalkan Al-Quran. Secara hukum fikih tidak membatalkan, namun itu keluar dari makdinnya, keluar dari mulutnya sendiri, tidak dari luar. Tidak masalah, tapi beliau bukan ahli zahir, beliau ahli batin. Beliau mengerti apa maksudnya puasa, bagaimana dia nanti bisa memenuhi maksud daripada Al-Quran kalau kemudian keluar terus manis di dalam mulutnya. Beliau ini ketika membaca Al-Quran kok sampai di ayat innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda, beliau ini ulang-ulangi sampai semalam. Diulangi terus, enak. Makanya kalau kalian disarankan ketika baca Al-Quran kok rasa enak. Kapan enak? Ya, ngerti maknanya. Iya, ngerti makna enak. Masya Allah. Niki dibalik nih. Sampai balik di mana? Sampai Ba'dul Arifin mengatakan kalau kau mendapatkan huruf Al-Quran atau ayat Al-Quran yang tek di dalam hatimu, ulangi terus. Barangkali itu adalah sebab futuhnya. Barangkali Allah buka pintu hatimu untuk menjadi orang yang arif billah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mawon kalau panjang semuanya termasuk min ahli Quran, termasuk orang-orang yang cenderung kepada Al-Quran, orang-orang yang betul-betul nanti disyafaati oleh Al-Quran. Mudah-mudahan generasi-generasi kita semakin menjadi generasi-generasi yang memperhatikan Al-Quran, orang tuanya betul-betul menjadi orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk menjadi anak-anak Al-Quran, kemudian nantinya bersiap-siap di hari kiamat akan disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, disyafaati oleh Al-Quran, mendapatkan pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bagi anaknya maupun orang tuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ini sudah waktunya. Saya mohon maaf apabila ada langsung. Ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan mulai awal sampai akhir, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mendapatkan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saya pribadi dan untuk antum semuanya, bagi pemirsa semuanya. Dan untuk doa ini diserahkan kepada yang gampang mandi itu nggih, sing sepuh mawon. Niki sing padha mandi itu nggih. Amin Allahumma amin. Oke. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin mahin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka min al-'afwi wal 'afiyah wal mu'afati daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatin nar. Allahumma inna nas'aluka الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وبدعة ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وبدعة وما قدرت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من المتقين ثابتين على الكرب القويم. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن تقبل وتقبل سر وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, amin. Jazakumullah khair. Demikian para jamaah, Ustadz, wali santri, alhamdulillah majelis tanggal 21 Juni mudah-mudahan dengan terakhir majelis ini bertambah keberkahan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita dengan surat Al-Asr dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina